Hi, I'm Ramzina Aziz, Assistant Professor, Seaside College, Kalapuramba. Today I'm discussing the topic account, role of debit and credit, classification or types of accounts, and how to record transactions. There are American approach and the British approach or English approach. So let's start. In accounting, we keep separate record of each individual assets, liabilities, expenses, income, equities, etc. The place where such a record is maintained is known as account. That is a place where similar transactions which take place during a period are summarized and accumulated. In simple words, an account is a summarized statement of transactions relating to a particular item for a particular period. അതായത് സിമിലർ നേച്ചറിലുള്ള ട്രാൻസാക്ഷൻസിനെ നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പായിട്ടാണ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓരോന്നിനും ഓരോ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സിലുള്ള ട്രാൻസാക്ഷൻസ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാനും സെപ്പറേറ്റ് അക്കൗണ്ട്സ് ഉണ്ടാകും. Then let us discuss the classification of accounts. Accounts may be classified into two, that is personal account and impersonal account. Personal account is further divided into three, and personal accounts are the accounts relating to person, and it is divided into three. They are natural personal account, artificial personal account, and representative personal account. Natural personal accounts are the accounts of persons who are the creation of God. Example, Rajan, Krishnan, Mohan, Gupta account, etc. Artificial person accounts. These accounts constitute the accounts of corporate bodies or institutions which are recognized as person in business dealings. Example, bank, any firm, association, club, etc. are examples for artificial person accounts. Representative personal accounts. These are accounts which represent a certain person or group of persons. For example, in the case of wage due to the workers, an outstanding wage account, prepaid expense account, etc. are examples of representative persons account. Next is impersonal account. Impersonal account is classified into two, real account and nominal account. Real accounts are relating to properties and assets. These accounts may be tangible real accounts such as cash, building, furniture, etc. and intangible real accounts such as patent, goodwill, etc. Next is nominal account. These are the accounts relating to expenses and losses, incomes and gains. Example, rent account, wage account, salary account, commission received account, etc. So, accounts are classified into two, personal account and impersonal account. Personal accounts are of three types. Natural personal account, artificial personal account, representative personal account. Whereas impersonal accounts are of two, real account and nominal account. Let's see some examples for these accounts. ഞാനിവിടെ കുറച്ച് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ നെയിം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് ഏത് ടൈപ്പാണ്, എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ ടൈപ്പ് ആയതെന്നാണ് പറയുന്നത്. കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കാം. ഒന്നാമത്തത് പ്ലാന്റ് ആൻഡ് മെഷീനറി. പ്ലാന്റ് ആൻഡ് മെഷീനറി എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പനിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, ബിസിനസ് ഫേമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ്, അസെറ്റാണ്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് എ റിയൽ അക്കൗണ്ട്. ദെൻ റെന്റ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എക്സ്പെൻസ് ആണ്, അതുകൊണ്ട് നോമിനൽ അക്കൗണ്ട് ആണത്. ദെൻ ഇന്ത്യൻ ബാങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണല്ലോ, അതുകൊണ്ട് തന്നെ പേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ട് ആണത്. അതും ആർട്ടിഫിഷ്യലി ക്രിയേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പേഴ്സൺ ആയതുകൊണ്ട് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ പേഴ്സൺ ഉള്ള കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്ന പേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ട് ആണ്. അതുപോലെ രാജു അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഗോഡിന്റെ ക്രിയേഷൻ ആയിട്ടുള്ള നാച്ചുറൽ പേഴ്സൺ ആണ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇറ്റ് കം അണ്ടർ ദ കാറ്റഗറി ഓഫ് പേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ട്. ദെൻ സ്റ്റേഷനറി അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്പെൻസ് ആണ്, സോ ഇറ്റ് ഇസ് കം അണ്ടർ നോമിനൽ അക്കൗണ്ട്. സാലറി as an expense, so nominal. Wage is an expense, so nominal. Depreciation account is
a loss or expense, so it is nominal. Drawings is the withdrawal by the owner, so it is considered as personal. Cash is an asset, so it is come under real. Stock is an asset, so it is come under real. Loan is a liability, so it is personal liability, so it is personal, comes under personal. Commission received is a representative personal account, or it will come under personal account, or we can say that it is a income or gain, so it come under nominal. Then discount received is income, come under nominal. Prepaid is representative personal account. Building is a asset, so it is real. Bills receivable is an asset, so it is real. Bank overdraft is a liability, personal. Then purchase is an expense, so nominal, or it can be considered as asset, come under real. Goodwill is an intangible asset, so it is real. Capital is a personal account. These are the type of account. Then let's see how to record transactions. There are two approaches for recording transactions. They are American approach and English approach. First, American approach. Let's discuss the rules of debit and credit under American approach. American approach പ്രകാരം ബിസിനസ് ട്രാൻസാക്ഷൻ 5 കാറ്റഗറി ആയിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതാണ് ക്യാപിറ്റൽ, റവന്യൂ, അസറ്റ്, ലയബിലിറ്റി, എക്സ്പെൻസ്. അതായത് അമേരിക്കൻ അപ്രോച്ച് പ്രകാരം ബിസിനസ് ട്രാൻസാക്ഷൻ 5 ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. അതെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് റിഗാർഡിംഗ് പ്രൊപ്രൈറ്ററിന് ക്യാപിറ്റൽ കാറ്റഗറി ആയിട്ടും, ട്രാൻസാക്ഷൻസ് റിലേറ്റിംഗ് ടു അതർ ലയബിലിറ്റീസ്, then transactions relating to asset, land, building, cash പോലുള്ളത്, transactions relating to expenses, then transactions relating to revenue. അപ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ, ലയബിലിറ്റി, അസറ്റ്, എക്സ്പെൻസ്, ഇൻകം, അങ്ങനെ 5 ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് അമേരിക്കൻ അപ്രോച്ച് പ്രകാരം പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റൂൾ ഓഫ് ഡെബിറ്റ് ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റ് പറയാം. ഇപ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, ഫോർ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് വെൻ ഇറ്റ് ഇൻക്രീസസ് ദ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ഈസ് ക്രെഡിറ്റഡ്. അതായത് ക്യാപിറ്റൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിനെ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നു. വെൻ ക്യാപിറ്റൽ ഡിക്രീസസ് ദറ്റ് ഈസ് ഡെബിറ്റഡ്. ക്യാപിറ്റൽ എപ്പോഴാണോ ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിനെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യും. ഇനി ലയബിലിറ്റിയുടെ കേസിൽ വെൻ ലയബിലിറ്റി ഇൻക്രീസസ് ലയബിലിറ്റി അക്കൗണ്ട് ഈസ് ക്രെഡിറ്റഡ്. ലയബിലിറ്റി കൂടുമ്പോൾ ലയബിലിറ്റി എപ്പോഴും ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം. അതേപോലെ ലയബിലിറ്റി കുറയുമ്പോൾ ലയബിലിറ്റിയെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം. ക്യാപിറ്റൽ പോലെ തന്നെ റൂള്. ദെൻ ഫോർ അസറ്റ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ കേസിൽ വെൻ അസറ്റ് ഇൻക്രീസസ് ഡെബിറ്റഡ്, വെൻ അസറ്റ് ഡിക്രീസസ് ക്രെഡിറ്റഡ്. അസറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും അസറ്റ് അക്കൗണ്ടിനെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യും, അസറ്റ് കുറയുമ്പോൾ എപ്പോഴും അസറ്റിനെ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യും. എക്സ്പെൻസ് കൂടുമ്പോൾ എക്സ്പെൻസിനെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യും, എക്സ്പെൻസസ് കുറയുമ്പോൾ എക്സ്പെൻസിനെ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യും. ഇൻകം അല്ലെങ്കിൽ ഗെയിൻ കൂടുമ്പോൾ ഇൻകത്തെ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നു, ഇൻകം കുറയുമ്പോൾ ഇൻകത്തെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യും. ഇതാണ് 5 അക്കൗണ്ടിനും ഫോളോ ചെയ്യുന്ന റൂള്. അപ്പോൾ ഒന്നും കൂടി പറയാം. ക്യാപിറ്റൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ക്യാപിറ്റലിനെ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യും, when it decreases debited. In the case of liability, increases credited, decreases debited. In the case of asset account, increases debited, decreases credited. For any expenses or losses account, increases debited, decreases credited. For any income or gains account, increases credited, decreases debited. നെക്സ്റ്റ് ആണ് ബ്രിട്ടീഷ് അപ്രോച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷ് അപ്രോച്ച് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ഒരു അപ്രോച്ച് പ്രകാരം ബിസിനസ് ട്രാൻസാക്ഷനെ 3 ആയിട്ടാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത്. പേഴ്സണൽ, റിയൽ, നോമിനൽ. അതിൻ്റെ റൂൾ എങ്ങനെയാണ്, ഡെബിറ്റും ക്രെഡിറ്റും വരുന്ന റൂൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, റിയൽ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ കേസിൽ ഡെബിറ്റ് വാട്ട് കംസ് ഇൻ, ഏത് റിയൽ അസറ്റ് ആണോ വരുന്നത് ബിസിനസ്സിലേക്ക് വരുന്നത് അതിനെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം. ക്രെഡിറ്റ് വാട്ട് ഗോസ് ഔട്ട്, എന്താണോ പുറത്തേക്ക് പോകുന്നത് ബിസിനസ് ഫേമിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നത് ആ അസറ്റിനെ
അല്ലെ റിയൽ അക്കൗണ്ടിന് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം. നെക്സ്റ്റ് പേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ടിന്റെ റൂള് ഡെബിറ്റ് ദ റിസീവർ ക്രെഡിറ്റ് ദ ഗിവർ. റിസീവ് ചെയ്യുന്ന ആളെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യും, കൊടുക്കുന്ന ആളെ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യും. നോമിനൽ അക്കൗണ്ടിന്റെ കേസിൽ ഡെബിറ്റ് ഓൾ എക്സ്പെൻസസ് ആൻഡ് ലോസസ് ക്രെഡിറ്റ് ഓൾ ഇൻകംസ് ആൻഡ് ഗെയിൻസ്. എല്ലാ എക്സ്പെൻസസും ലോസസും ഡെബിറ്റ് ചെയ്യും, എല്ലാ ഇൻകംസും ഗെയിൻസും ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യും. ഗോൾഡൻ റൂൾ ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഇംഗ്ലീഷ് അപ്രോച്ച് ആണ്. പ്രോബ്ലത്തിന് ഇംഗ്ലീഷ് അപ്രോച്ച് ഫോളോ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും. 3 റൂളേ പഠിക്കേണ്ടതുള്ളൂ. കൺഫ്യൂഷൻ അമേരിക്കൻ അപ്രോച്ച് പോലെ കൺഫ്യൂഷൻ വരുന്നില്ല. അമേരിക്കൻ അപ്രോച്ചും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതൊന്നല്ല. ക്യാപിറ്റല്, ലയബിലിറ്റി, പിന്നെ ഇൻകം, ഈ 3നും ഒരേ റൂളും ബാക്കി 2 സെയിം റൂളുമാണ്. അതായത് 2 തരത്തിലാണ് വരുന്നത്. ക്യാപിറ്റലും ലയബിലിറ്റിയും ഇൻകവും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യും, ഡിക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യും. അസറ്റും എക്സ്പെൻസസും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യും, ഡിക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യും. ഇത് ഓർത്ത് വെച്ചാലും മതിയാവും. ബ്രിട്ടീഷിൽ 3 കാറ്റഗറിയാണ് ഉള്ളത്: റിയൽ, പേഴ്സണൽ, നോമിനൽ. In real account, debit what comes in, credit what goes out. Personal account, debit the receiver, credit the giver. Nominal account, debit all expenses and losses, credit all incomes and gains. These are all about the rules of accounting or rules of debit and credit. Thank you.